ассалому алайкум. Инак бо хабар ва рӯйдодҳои охирини рӯз бахши хабарии ахбори телевизиони сух тақдими шумо мегардад ва дар студия бо шумо ҷаҳонгир Собир. алҳол шуморо ба тартиби барномаамон шинос мекунем. Дар шифохона ба қоидаҳои карантин оё риоя мекунанд? Haqiqatan karantin qoidalariga, talablariga rioya qilinmayotganligini guvohi bo'ldik. имрӯз аз шаҳрвандон ба кӯча набаромадан талаб карда мешавад. Пас шумо чаро дар кӯчаед? ман барои продукта омам, гӯш гирифтам. чораҳои зарурӣ барои гирифтани пеши роҳи паҳншавии коронавирус дар ҳудуди сектори якум. фуқароҳое ки даромадаи ки амала даромадшудаги баромадшудаги санитари ҳолаташ пеш гирифтанд. Демак ҳар як саломатии барои худаш лозим будааги мақсад карда мана монда карвони хайру саховат дар ҳудуди сектори дуюм. раҳмат, ман аҳволамо хабар гирифтам. ва боз дигар хабарҳои муҳим дар бахши хабарӣ ҷой гирифтааст. аслан ба дохили шифохона, хусусан ба дохили шӯъбаҳои шифохона даромадани шахсони дигар ба ғайр аз шифокорон ва беморон қатъиян манъ карда шудааст. пеш аз карантин ҳам чунин қоида буд. имрӯз бошад ҳамин қоида дучанд зиёд карда шудааст, сахт ба назорат гирифта шудааст, аммо аз ҷониби баъзе шаҳрвандон боз қоидаҳои карантин вайрон мешавад. мо ба шифохонаи марказӣ рафта ҳолатро омӯхтем. шифохона барои бемор аст, на барои хешу ақрабои ӯ. лекин имрӯз дар шифохонаи марказӣ нисбати беморон пайвандони онҳо бисёр буда ба қоидаҳои карантин риоя намекунанд. дирӯз ба шифохонаи марказӣ рафта гувоҳи он шудем ки дами дари шӯъбаҳо ва ҳатто дохили толори онҳо пурпури пайвандони беморон буд, ҳол он ки аз рӯи қоидаи карантин ҷуз шифокорон ва беморон ба шӯъбаҳо дохил шудани дигарон манъ карда шудааст. Haqiqatan biz shu tuman prokurori ham bugun o'sha nimani berishdi. Bizda o'sha bo'limlarimizda yotgan bemorlar bilan ro'yxatini tuzib, eshikni oldida karantin holatiga nima qilib qo'yganmiz. Qaysi bemorga keldi, kimga keldi, nima muammosi bor, o'sha eshikni oldida, shifoxonaning eshigini oldida olib kelib, o'sha ro'yxati bo'yicha ro'yxat bilan solishtirib ko'rib, agar haqiqatan o'sha kasallik nimasi bo'lsa, muammosi bo'lsa, o'sha kasal bilan nima qilishdi, nima qilganmiz. Ovqat so'zi eshik bilan kirib kelganimizda hech kim so'rashmadi qayerga kiryapsizlar deb. Endi eshikda kirib kelganda o'zi ularga shu ma'lumotni berganmiz. Eshikning oldiga karantin deb yozib qo'yilgan yozuvlarni hech kim ko'rinmadi. Endi buni ko'rib o'sha joyiga qo'yib qo'yamiz. ба шифохона прокурори ноҳия низ ташриф фармуда зимни суҳбат ба мо қайд намуд ки ба қоидаҳои карантин амал кардани ҳар як шаҳрванд шарт ва зарур аст. дар акси ҳол ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, чунки риоя накардан ба қоидаҳои карантин ин бефарқ будан ба тақдири шаҳрвандон мебошад. Karantin qoidalariga amal qilinayotganligini nazorat qilish maqsadida So'x tumani hududidagi mana markaziy shifoxonaga kelgan vaqtimizda haqiqatan ham karantin qoidalariga, talablariga rioya qilinmayotganligini guvohi bo'ldik. Jumladan mana shu katta darvozadan kirishdan olib qaraydigan bo'lsak, fuqarolar ichkarida bemalol kirib chiqayotganligi, bironta odam qayerga ketyapsan, kim oldi ketyapsan deb to'xtatmayotganligi, ichkarida begona shaxslarning yurganligi, qolaversa bino ichkarisiga kirgan vaqtimizda tug'ruqxona bo'lishiga qaramasdan, reanimatsiya bo'lishiga qaramasdan, bir qancha og'ir addellar bo'lishiga qaramasdan ichkarida bir nechta fuqarolarni karantin talablariga zid ravishda yurganligi, ota-onasini ko'rgani yoki yaqinlarini kelgani ko'rib ichkarida hattoki niqobsiz yurganlarni ham ko'rish guvohi bo'ldik. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi tegishli bandlariga asosan bularga nisbatan hozir hujjatlar rasmiylashtirib qonuniy chora ko'ramiz. Agar og'ir oqibatlar kelib chiqib kelajakda shu yerdan kirgan fuqarolar orqasidan biron bir kasallik kelib chiqadigan bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ham ko'rib chiqamiz. Mansabdor shaxslarni qat'iy ravishda har kuni tunu kun bu yerda karantin qoidalariga rioya qilinayotganligini albatta nazoratga olamiz. ҳамдиёрони азиз, гирифтани пеши роҳи паҳншавии бемории коронавирус пеш аз ҳама ба рафтори мову шумо вобаста аст. орзуи ҳар яки мову шумо зуд аз фарзанди одам дур шудани бемории мазкур ва ба ҳудуди ноҳияи мо паҳн нашудани ин беморист. пас биёед ба қоидаву тавсияҳо амал кунем. ворид шудан ба дохили шифохона модоме ки барои беморон халал мерасонад, модоме ки ин рафтори мову шумо зидди қоидаҳои карантин мебошад, биёед ба тартибу қоидаҳои шифохона ва карантин риоя намоем. ба кӯча набароед. агар ба зарурати баромаданӣ бошед, ниқоби тиббиро фаромӯш накунед, гуфта ҳар рӯз ҳар дақиқа дар ҳамаи телеканалҳо, радио ва сайтҳои интернетӣ маълум карда истодаанд. аммо бо вуҷуди ин боз қоидаро вайрон кардан, бениқоб ба кӯча баромадан, бемақсад дар кӯчаҳо гаштан ба назар расида истодааст, гуфта ба мо шаҳрвандон тавассути телефон занг зада муроҷиат карда истодаанд.
از این خاطر امروز ما از کوچه های مرکز ناحیه دیدن کردیم. فراموش نباید کرد که اعلام کردن کرانتین، دعوت نمودن اهالی برای رعایت نمودن قاعده های آن به منفعت خود ما شهروندان می باشد، لیکن هستند آنهایی که به قاعده ها پر عمل نمی کنند، به مقصد به کوچه می برآیند و حتی در بعضی حالات نقاب طبی را نیز فراموش می کنند. بینندگان عزیز، الحال ما در مرکز ناحیه قرار داریم و اصلا پیش از کرانتین این کوچه پرپر آدم، پرپر واسطه های نقلیات بود، اما امروز دیده ایستادید آدم خیلی کم به نظر می رسد، ماشین ها نیز خیلی کم حرکت کرده ایستادند. سبب آن است که مردم ناحیه سوخ واقعا به قاعده های کرانتین عمل کرده ایستادند، اما در بعضی حالت کرانتین را نیز ویران کرده ایستادند که در کوچه ها بعضا با آنهای وامی خوریم که به با کوچه می برایند و تا در دور میزنند کوچه ها را. البته به این طایفه موافق قانون چاره دیده می شود و ما حالا با یک چند همدیارانمان در این خصوص هم صحبت شدیم با آنهایی که در کوچه ها گشته ایستادند و به سوال برای چه شما امروز در کوچه مراجعت کردیم. با قاعده های کرانتین من حاضر اکثریت اهالی ما هم قاعده های کرانتین کده کوچه ها نبرومده، همون اساسا تلویزیوندا اعلان کساس دویم با زبان روسی، با زبان انگلیسی، با زبان ازبکی اعلان کرده و کسی هم در تلویزیون سوخمو با زبان تاجیکی اعلان کسی در خانه نشستن. هر یک شخص باید خودش احتیاط کشته کرد. سلامتی هر یک شخص خودش بلازم. برای خودش کوچه نبرد و سلامتش خودش همه ویروس احتیاط کند. از کسل‌های گوناگون احتیاط کند، سلامتش خودش بده کرد. یا خیل من الوب دورو های ماشین دورو های یک کار ضرر کت باشد برون بهده باشکن با ماشین دوده مونده باشکن کوچنده ماشین ها کتی ایلا برفته اولا برفته، مثلا شخصی کار به شخصی کار باشکن به مقصد با کوچه نبرآمدن. یکی از قاعده های اساسی کرانتین با کوچه نبرآمدن شهروندان. پس شما برای چه در کوچه اید امروز؟ من حاضر من از سر بازار یک چیز لازم بود، تلفن شد های بر رفته گشتم مثلا روز خونم بر رفته من یک ساعت شد برام با روز خونم بر رفته پس دیدم در خونم با ضرورت برآمدم. همون فرزندانم یا اساس حاضر تربیتش که شغل میشکسیم در خونه. دویمش همون درس های نگذشتگیشون یا اینکه گذشتگی درساشون آورده تکرار کننده هوای های تربیتش که شغل میشکسیم مشغول سیم. همین نرخ نواها چه خیلی است؟ نرخ نواها بعضی جهان ده بعضی به انصافی هم برداشتن نکن، اکثریت تدبیرکارمون ناز نبرداشتن، بعضی تدبیرکارای نرخ برداشتگوی هم های روپریش سوز. یک قشلاقنده شنودم یا تدبیرکار احسو خاشون من خومگی که چند کانتامینلانگان اویله ها اور دو دیامت شنودم اگه این اویله های کانتامین به دو دیامت شنودم این ممکن که باشم دیدگمون نیو لیکن آنخه تدبیرکارمون بسیار شود و همون اویله های کانتامینا حالشون خرابه محتاجه سونی پیرک دوره کوچه برام نمیتونستگویا مثلا پروداکت که رفته نمیتونستگویا خونهشون با احوال هوا تدبیرکارمون خبر گرام با به نهایت ناز میشه. اما امروز با سبب کرانتین بودن با کوچه ها برآمدن ممکن نیست. مدت به این قاعده عمل کردنمون شرط است چون که در ضمیر این منفعت خلق میخوابد. لیکن شما امروز در کوچه های مرکز میباشید. برای چی؟ من برای پروداکت اومم گوش گرفتم، خرید کردم گوش گرفتم 40,000 نرخ 40,000 نرخ ارزان همون حالت اوله همون نرخ پیشینه هیچ چیز دیگه قیمتی نه نقد. همون برای خرید کردن آذوقه‌واری مجبور شدید آمدید؟ برای همون پروداکت آذوقه‌واری آمدم. همین در خانه با نبیره ها گفته ایستاده این با کوچه نبرایند، وقتی خود را بیهوده نگذارند در خانه با کتابخوانی مشغول شوند. در خانه شتیم کتابای خونده هم میکشون در خانه وزر هیچ بیرون برومون نیست. یعنی خیلی معما نیست می؟ نه معما نه همش ماهیو ارد های مگزمون ده های ارد گنا سر برودن ارد به ملو من نولود برومدم و من هم میگم که هم خونه نبرود همون خونه کنده بچه کچه توپ کرد کتابای خونده شتنده کار. میخواستم که همون خلق ما در وقت کرانتین باشکنشون در خانه نگاه داشته و کوچه ها به حد بهده برامو بازی نکردنشون من التماس میکردم. من حاضر خودم
با دیگران توصیه داده ایستادید اما شما در کوچه اید برای چی؟ خودم در کوچه ام. سببش همین که من در محله کار میکنم، حضرت علی محلش کار میکنم. الان حکومت به کاغذ محلمو در کار بود، همون وارد دوده برافسیام. به ضروریات اومدم. من یکن التماس میکردم، باشکنوشمو فهمونن یکن اقوام کرانتین وسیمو بار بسیار فقراهامو همین کرانتین با وای نکردن. عمل نکردن. من التماس میکردم که باشکنوشون در خونه نگاه داشته، بعد به کوچه نمونده در خونهشون گتش نقض میشه. باید درست درک کنیم که پیدا شدن این بیماری اقتصادیات جهان را نیز رو به تنزل آورد. در اروپا در چندین کارخانه و فابریکه ها بسته شدند. تریلیون ها مبلغ برای گرفتن پیشراه پنجشوی اینفکسی مذکور جدا کرده شدند. لیکن از ما و شما طلب عادی است و آسان است. مدت معین از خانه به بیرون نبراید، نخواد به همین طلبی عادی هم رعایت نکنیم. خلاصه از شما عزیزان، در حدود سکتور یکم به درآمدگاه هر یک محله نقطه مخصوص دیزینفکسیون کنی واسطه های نقلیات براه مانده شد. مقصد اساسی باشد گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس می باشد. از بیماری را دوا نمودن پیش راه آن را گرفتن مهم است. بنابراین در حدود سکتور یکم برای گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس با جد و جهد حرکت کرده ایستادند. با تشبث رهبر سکتور به درآمدگاه هر یک محله نقطه های دیزینفکسیون کردن واسطه های نقلیات را گذاشتند که البته در گرفتن پیش راه پهنشوی اینفکسی مذکور نقش مهم می‌بازد. در سکتور یکم در این سکتور حکم نوحه رو فعال می‌کند برای پیشگیری راه جنایت، برای پیشگیری هر خیلی کسری صورت کننده. البته کار خیر کرده شده ایستاده است که هر یک محله درآمدگاهش به دمک حالا که مخصوص شلاگبوم ها تشکیل کرده. در این شلاگبوم ها مقصد چه مقصد دمک اطراف میومدگی یا دیگر محل ها میومدگی فقراهای درآمدشون یا که محله میبرامدگی فقراهای سوکتوب کردن و مقصد هایی که کجاها میرن هم مقصدی دیگه سوکتوب کردن مسئلهش کتی هم خیلی من شلاگبوم کردم اینجا در البته مقصد شلاگبوم من پاکیزگی مسکنه گفتم ما اینجا در عنوان مونده شده که من دیزینفکسیون واسطه باشه وارد مونده که ما مقصد دیگه همون فقراهایی که درآمده که محله درآمدزدگی برآمدزدگی سانیتاری حالتش پیش گرفتن دیگه هر یک سلامتی برای خودش لازم بوده که مقصد کرده من مونده دیگه هر یک محله درآمده که برآمده پاکیزه دست تو برام رفتنش لازم. امروزها هر یک ماشینی را که از این محله به محله دیگر میگذرد در درآمدگاه ده دیزینفکسیون کرده بعد اجازه داده ایستادند. به هر یک شما معلوم است که سکتور یکم حدود دهات صاحبکاری پیشینه را در بر گرفته است و در این حدود نزدیک 30,000 نفر اهالی استقامت میکنند. اهالی این حدود باشند وضعیت را درست درک نموده از روی عقل کار برده ایستادند. بچه‌ها را به کوچه نمیگذارند، به مقصد به کوچه نمیبرایند و اگر ضرورت باشد نقاب طبی را بسته بعد برآمده ایستادند. همجهتی و یکدلی عامل مهم پیشروی بوده. این خصلت ها مردم ما را خاص است، طوری که رهبر دولت شوکت میرزیویف در پیام خود به خلق تاکید نمود اگر همجهت باشیم، یک دل باشیم، مشکل ها را به آسانی البته پس سر خواهیم کرد. با تشبث رهبر سکتور دوم و تدبیرکاران سخاوت پیشه کاروان خیر و سخاوت تشکیل کرده شد و این کاروان به نوبت به خاندان هر یک عائله های دارای امکانیتش محدود رفته میرسد. موضوع را دوام میدهیم. کاروان خیر و سخاوت صاحبکاران حدود سکتور دوم به محله سری کندن آمده رسید و به عائله های کم تامین، پیرانی برجامانده از محصولات های آذوقه‌واری به پول تقسیم کرده شدند. این عمل خیر و ثواب را دیده بیت عبرت بخش از سعدی ظاهر سخن به لوح خاطر آمد: به دست آوردن دنیا هنر نیست که را گر توانی دل به دست آورد. دل شکسته این عائله های دارای امکانیتش محدود را به دست آوردن از بهترین عمل های ثواب به شمار می رود. به گرفتن محصولات های آرد و روغن و دیگر آذوقه‌واری ها دل هر یک آنها از سخاوتمندان لبریز شادی و فرح گشته و برگشته دعا می‌کردند در حق سخاوتمندان. واقعا سخاوتمندی از فضیلت‌های خوبی انسانی بوده. این فضیلت نیک را بزرگان گذشته ما در اثرهای خود در مثال حاتم تای توصیف و ترغیب نمودند. محصولات‌های آذوقه‌واری که با سعی و حرکت تدبیرکار رحمان جان صفایف و رئیس محله سری کنده بهادر صفایف تشکیل کرده شد و خاندان‌ها تحت رهبری پرکرور ناحیه سپرده شدند. رحمت من احوالمو خبر گرفتم تینجی شود امانه شود کسالوی در دکوشون به دوتیت پروردگار. آن روز در این حدود خادمان مرکز خدمت‌های دولتی ناحیه نیز به عائله‌های کم تامین نقاب‌های طبی و محصولات‌های آذوقه‌واری را به پول تقسیم کردند.
امروز به کدام یک حدود ناحیه نروید، اجرای کارهای خیر و ثواب از جانب اشخاص سخاوتمند به نظر می رسد. ساکن محله نوآباد منظوره سنوبر و 3 نفر فرزند را تنها خودش به کمال می رساند و از این رو از جانب رهبری سکتر به خاندان او نیز محصولات های آذوقه‌واری برده شد. و با سبب وضع سلامتیش به آخر رسانیده نتوانستن کارهای بهارانه را در زمین روی حولیگیش به پرکرور معلوم کرد و در حال به خاندان او از محله سریکنده آنهایی که در اساس شرطنامه جماعتی کار میکنند جلب کرده شدند و خود همان روز زمین روی حولی او کشت کرده شده و تخمی های ضروری پاشیده شدند، یعنی مراجعت در جایش حل کرده شد. کارهای خیر و ثواب در دیگر محله های ناحیه نیز دوام دارند. خوشبختانه چنین کارهای خیر و ثواب را امروز شهروندان ناحیه سوخ به عمل برآورده ایستادند. در محله راوا نیز از جانب شخصان سخاوت پیشه به عائله های دارای امکانیت محدود محصولات های آذوقه‌واری به پول تقسیم کرده شد که از این اهالی خیلی ممنون هستند. موضوع را دوام می‌دهیم. شاعر میگوید که پول اگر اضافه در جعبه من است، همسایه گرسنه من کعبه من است. در حقیقت در ضمیر این بیت جهان معنی میخوابد. پدر و بابایانمون در آمد گپ میگفتند که اگر همسایه‌ات گرسنه باشد بجای آنکه به زیارت کعبه روی به او دست مدد رسان. آنها این سخنان عبرت بخش را ندانسته نمیگفتند. البته در بین ما و شما هستند آنهایی که مبلغی برای زیارت کعبه جمع نموده خود را در راه منفعت خلق مصرف میکنند، کوچه را اسفل پوش میکنند یا به محله آب میبرارند و غیره. البته ثواب این گونه عملهای نیک را خیلی کلان است میگویند. یک گروه تدبیرکاران عملهای نیک و ثواب را دوام داده به عائله‌های کم تامین، پیران برجامانده محله استقلال محصولات‌های آرد و روغن و دیگر آذوقه‌واری‌ها را به پول تقسیم کردند. از کار خیر و نیک آنها دل عائله‌های دارای امکانیتش محدود خیلی شاد گشت و در کار صاحب کاران آمد و برار طلبیدن. آنها محله استقلال در مرکز ناحیه جایگیر شده. در این دهه شخصان سخاوتمند بیشمارند و در چنین وضعیت دست مدد رسانیدن آنها به عائله‌های کم تامین سخاوتمندی آنها را بار دیگر اثبات نمود. این گونه عملهای خیر و نیک در دیگر محله‌های ناحیه سوخ نیز دوام دارند که ما در این خصوص در برنامه‌های دیگر نیز البته به شما نقل خواهیم کرد. این بود با خبر و رویدادهای مهم روز بخش خبری اخبار و در همین جا به بخش خبری حسنی انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید، اما ما را ترک نکنید، زیرا برنامه‌های تلویزیونی سوخ دوام دارند. در واقع اگر ضرورت نباشد به کوچه نبرایید، به قاعده‌های کرانتین رعایت نمایید. وقتی به ضرورت به کوچه برآمدنی هستید نقاب طبی را فراموش نکنید، زیرا گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس پیش از همه به رفتار ما و شما وابسته است. شامتان بخیر باشد.